동성애가 우리 사회의 끊임없는 이슈가 되면서 탈동성애를 돕는 책과 영화 제작에 이어 토크 콘서트도 진행됐습니다. 동성애와 에이즈 예방을 위한 토크 콘서트 소식 잠시 후 전합니다. 시리아 내전 종식을 위한 평화회담이 또다시 결렬됐습니다. 좀처럼 좁혀지지 않는 서로의 입장 차이, 평화회담이 무산된 배경을 중동 현지 연결에 자세히 알아봅니다. 병역 기피 논란으로 입국 금지에 처한 한 유명 가수가 행정소송을 제기하면서 양측의 입장이 팽팽히 맞서고 있습니다. 엇갈린 찬반 입장과 관련 법안 내용을 하나님의 법 세상의 법에서 이재만 변호사에게 들어봅니다. 여러분 안녕하십니까? 양인순 목사입니다. 나라 안팎으로 참 많은 일들이 있었던 이번 주입니다. 특별히 한반도는 남북 갈등의 실마리가 좀처럼 찾아지지 않고 있는데요. 남과 북 모두 각각의 행보가 승부수가 아닌 자충수가 되고 있는 건 아닌지 걱정이 앞서기도 합니다. 모쪼록 이 고비를 지혜롭게 넘겨야겠고요. 남과 북 모두가 상생의 길을 잘 선택할 수 있는 지혜가 더욱 필요해 보입니다. 시철 매거진 굿데이, 오늘은 2월 12일 금요일입니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 정리해드립니다. 동성애 문제가 우리 사회 곳곳에 확산되고 있는데요. 최근에는 동성애 문제를 다룬 책 출간에 이어 영화도 제작되고 있습니다. 한편에서는 동성애를 예방하기 위한 토크 콘서트도 열렸습니다. 유선 기자가 보도합니다. 지난 4일 저녁 서울 동작구 흑석동의 작은 카페, 동성애 에이즈 예방을 위한 토크 콘서트에 참가한 사람들이 자유롭고 화기애애한 분위기에서 강사들의 이야기에 집중합니다. 동성애 에이즈 예방연구소는 콘서트를 통해 동성애와 에이즈의 연관성과 보건적 문제점을 설명하는 시간을 마련했습니다. 특히 유튜브에서 20만 번의 조회수를 넘기고 있는 영화 나는 더 이상 게이가 아닙니다를 만든 김광진 감독과 동성애 에이즈의 저자 백상현 국민일보 기자가 동성애 예방 영화 제작과 책을 쓰게 된 에피소드 등을 소개했습니다. 그 반대뿐만 아니고 그 후에 우리가 치유와 그다음에 우리가 어떻게 힘을 합해서 우리가 이제 동성애를 이제 맞서서 우리가 이 싸움을 정말 길고도 힘든 싸움을 같이 함께 갈 수 있을지 하는 어떤 격려 차원, 따뜻한 이야기와 서로 간에 또 응원해주고 뭐 그런 자리를 마련했습니다. 김광진 감독은 이번 콘서트에서 다루고 있는 영화와 책이 동성애에 대한 기준을 제시할 것이라며 콘서트를 통해 동성애가 하나님의 창조 원리에 어긋나는 것임을 밝히고 싶다고 강조했습니다. 김 감독은 동성애 치료의 길은 오직 예수 그리스도이며 동성애 예방을 위해 계속해서 영화를 만들 것이라고 전했습니다. 그 국민들한테 굉장히 큰 도움이 돼요. 왜냐하면 기준이 있기 때문에 그 기준이 있어야지 무엇이 나쁘고 무엇이 그르고 그렇기 때문에 저희가 이제 계속해서 이런 작업들을 끊임없이 좀 더 계속 확장해서 나갈 계획입니다. 네. 한편 동성애 에이즈 예방연구소는 앞으로도 전국을 순회하며 토크 콘서트를 이어간다는 계획입니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 하나님의 사인에 민감하게 응답하는 사람들의 삶은 순종으로 나타나게 됩니다. 20여 년 전 필리핀으로 부르심을 받아 현지인들을 선교사로 세우며 하나님의 뜻을 이뤄가고 있는 고든 로버트슨 역시 바로 그런 순종의 사람이었는데요. 이 한 사람으로 인해 필리핀 사람 800여 명이 선교사로 헌신하게 된 놀라운 이야기 지금부터 전해드립니다. The year was 1995. Here, in a refugee camp along the Thai-Burmese border, CBN's Gordon Robertson and a dozen Filipino missionaries were bringing the gospel to displaced refugees. And I want you to ask God, what should I pray for with his family? Okay, so God can reveal something about his family, something right now, not in the future, but a prayer need right now. Talk about that experience back in 1995, going to Thailand. What was it like being there? That trip was pretty incredible. I have a message for you today. Robertson says the trip and that year in his life
because I sense that you're troubled, that you feel that proved to be significant. I want to impart a vision to you today of how God wants to use your present distress for the glory of His kingdom. While he and the Filipino missionaries came to bring hope, we ask your mercy for this woman, O Lord. Restore the muscle in her right leg. and comfort to refugees. Robertson says it also served as another divine confirmation of the role the Philippines would play in world evangelism. His call, which was very clearly issued in the 1990s in the Philippines, and I wasn't the only one who was saying this is the call. This is a nationwide call. You will be the greatest missionary nation ever. The Asian Center for Missions was birthed 20 years ago when Gordon said he received a vision from God of boatloads of Filipino missionaries going from this country to the ends of the earth. And I think the Filipino people have been uniquely crafted by him to be the vessels for carrying his love, his reconciliation around the world. Convinced of God's desire, Robertson moved his family to Manila and started training Filipinos for the mission field. A Filipino can fit in anywhere, right? They can go anywhere and fit in and blend in and be productive in the culture, productive in society. And with those, they have a unique gifting to be able to carry the message of God's love. Since its beginning, the Asian Center for Missions has trained 1,700 missionaries, including 865, now serving in 60 countries around the world. I am amazed at what God can do when you put yourself in His hands. Honduran missionary Dr. Miguel Alvarez met Robertson in 1994, and together they co-founded ACM a year later. The Bible is clear that the person who wins souls is a wise man. I want to be counted as one of those wise people. Robertson calls the Philippines his second home. Hallelujah. It is good to be home, isn't it? And wants to see more answer the call to go and make disciples of Christ. My goal is just teach them as much as I can, all that I can, and then release them to go out and achieve what God wants them to do. That is fruit that lasts, that remains, that I'll rejoice over in heaven. Danny Bayasen says because of Robertson's obedience to start ACM, I became a missionary to answer God's call to the nations. 17 years ago, Bayasen moved his family from the Philippines to serve in the Muslim-majority African nation of Burkina Faso. Since then, he's helped plant 10 churches, and in the last 5 years, his ministry has focused on so-called unreached people groups. He describes the results as astonishing. For many pastors who are formerly Muslims, they have testified that they have dreamt of seeing Jesus in their dreams, and that's how they became believers. Are you living your dream? Yes. By God's grace. Jal Lardizabal pastored a small church in 1995. Then one weekend, he heard Robertson give a message that changed his life forever. Went to the mission field with this big God, big God, who has passion and heart for the lost souls. On a recent weekend, ladies and gentlemen, let's welcome the entrance of nations. Lardizabal and Bayasen joined hundreds for the 20th anniversary of the Asian Center for Missions. It's sort of at a loss for words, both the miracle of its birth in the first place and then the miracle of how God sustained it through the early years and how He still sustains it today. Brothers and sisters in God's kingdom, presenting the nations of the world. 20 years later, over 600 missionaries in the field. This is just the beginning, right? I still think we're at the beginning of it. My dream is for every overseas Filipino to get charged
with I can be a missionary. When that happens, that's when that dream comes true. 600 may be a small cruise ship. So I saw boatloads. And so I'm holding on to that promise. And we're just at the beginning stages of it. 시리아 내전 사태를 종식하기 위한 시리아 정부와 반정부 사이의 공식 회담이 시작됐다는 보도가 있었습니다. 그러나 회담은 시작 하루 만에 교착 상태에 빠지고 정부군이 반군을 공격함으로써 현재 시리아는 최악의 혼돈 상태에 빠져 있는데요. 이러단 현지 연결해서 자세한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 윤방울 선생님, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 반갑습니다. 지난 2012년과 2014년에도 두 차례 평화회담이 열릴 예정이었으나 무산된 경험이 있기 때문에 이번 회담이 열릴지 기추가 주목됐었는데요. 결국 또 결렬되고 말았군요. 네, 유엔 중재로 지난 2월 2일 스위스 제네바에서 가까스로 평화회담이 시작되었습니다. 네. 그러나 처음부터 난행을 겪다가 이달 25일 이후로 미루어졌습니다. 네. 5년 동안 계속되고 있는 시리아 내전으로 난민들이 유럽의 앞마당까지 세도하고 있는 상황에서 시리아 내전이 더 이상 국지적인 문제가 아니라 국제사회가 개입해야 한다는 기대 속에서 당사자들을 협상 테이블로 불러냈습니다. 네. 하지만 협상 대표단 구성 등 그 시작부터 만만치 않았습니다. 이번 회담에서는 내전 종식과 또 유엔 감독하에 평화적인 정권 이양, 그리고 이슬람 극단주의 세력인 IS에 대한 대처 등이 논의될 예정이었습니다. 네. 그런데 반군 측 대표단은 평화회담에 앞서 정부군이 포위하고 있는 지역에 인도적인 지원이 우선되어야 한다는 것과 네. 또 러시아가 IS 공격을 구실로 행하고 있는 반군 측에 대한 공습을 즉각 중단할 것을 요구하면서 회담을 거부하고 있습니다. 왜 이런 결과가 자꾸 나오게 되는 걸까요? 그 이유를 좀 설명해 주시죠. 네. 평화회담이 성사되려면 어느 일방이 승리를 하거나 아니면 양 세력이 대등한 가운데 오랫동안 서로 지치고 또 전쟁을 중단하자는 그런 내외부적인 교감이 있어야 하는데요. 아직 네. 시리아 상황은 그렇지 않다는 것입니다. 시리아 내전은 이제 시리아 내부만의 문제가 아니라 정부군을 지원하는 러시아와 이란, 그리고 반군을 지원하는 미국과 사우디 등 외부 세력의 대리전 양상으로 전개되고 있습니다. 네, 네. 네, 특히 작년 10월부터 이제 러시아가 정부군을 공습으로 이제 적극 지원하면서 반군이 장악한 지역을 이제 정부군이 다시 회복하고 있고, 또 서구의 지원을 받고 있던 반군은 이제 정부군과 IS 세력의 틈바구니 속에서 점점 그 세력을 잃어가고 있습니다. 네. 또 반군과 IS 구분이 점점 모호해져서 이 반군에 대해서 미국과 사우디가 적극적인 지원을 못 해주는 그런 상황이고요. 네. IS 세력은 이제 평화회담에서는 테러 단체로서의 평화회담의 당사자가 되고 있지 못하지만 이미 시리아 동부와 또 이라크 북부에 광범위한 점령 지역을 확보하고 있기 때문에 네. 이들이 계속해서 테러를 통해서 자신들의 존재를 과시하고 있고, 또 자기들 없이는 어떤 평화회담도 이루어질 수 없고, 또 평화회담이 되더라도 그것을 이행하는 과정에서 자기들이 결코 무시할 수 없는 세력이다라는 것을 드러내고 있습니다. 네, 네. 결국 아무튼 네, 결국 중요한 것은 시리아 국민들의 반응일 것 같은데, 시리아 내전이 5년이라는 시간이 벌써 흐르지 않았습니까? 그동안 너무 많은 고통이 있었는데 이번 회담의 일말에 기대를 했던 시리아 국민들 상당히 실망이 컸을 것 같은데 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 이 시리아 국민들은 대부분 이제 순니파들이고요. 그래서 대부분 반군을 지원하는 사람들입니다. 네. 그런데 이제 러시아가 공습으로 인해서 이제 바샤르 아사드 정권이 점점 세력을 다시 회복해가고 있고, 또 그에 반해서 반군은 그 점령 지역을 계속 잃어가고 네. 이제 그렇기 때문에 좌절과 상실감이 큽니다. 그래서 평화회담으로 내전을 끝낸다기보다는 IS가 지금 이제 러시아가 IS 격퇴를 명목으로 반군에 대해서 계속 공습을 하고 있는 것을 국제사회가 개입해서 중단시켜달라는 요구가 또 우선적입니다. 네, 네. 그리고 회담이 끝나고 이제 회담을 통해서 이 내전이
끝난다고 하더라도 이미 폐허가 되어버린 그런 삶의 터전과 또 치안과 경제 기반이 무너져 있기 때문에 돌아가더라도 곧 평화가 회복되고 다시 그 삶의 기반들이 조성될 거라는 그런 기대와 희망이 점점 사라지고 있습니다. 네. 그래서 이제 하나님께서 또 복음이 주는 그런 희망이 더욱 절실히 필요한데요. 네. 최근 우리가 이곳에서 사역하고 있는 그러한 사역자들이 이쪽 당국으로부터 계속 주시를 받고 또 추방당하고 경고를 받고 있는 상황입니다. 그래서 시리아 난민들을 찾아가서 돌보고 복음 전하는 일들이 최근 들어서 힘들어지고 있습니다. 네. 그래서 이제 모든 역사의 주관자이시고 또 통치자이신 하나님께서 이러한 문제에 개입하셔서 또 하루속히 시리아 내전이 끝나고 또 이 중동 땅에 평화가 회복이 되고 또 예수 그리스도의 복음과 희망이 더 생생하게 전파될 수 있도록 계속 기도를 부탁드립니다. 네. 보도에 나오는 걸 보니까 이번 공습으로 시리아는 지금까지보다 더 최악의 상황이 됐다고 하는데 그래도 희망을 버리지 않기를 바라는 마음뿐이고요. 말씀하신 대로 저희도 시리아와 중동의 평화를 위해서 계속 기도하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 병역 기피 논란으로 입국 금지에 처해진 한 유명 가수가 입국 허용 요청을 위한 행정소송을 제기했습니다. 이를 두고 법리적 해석으로 입국을 허용해야 한다는 주장과 병무제도를 악의적으로 이용했기 때문에 입국을 허용할 수 없다는 입장이 맞서고 있는데요. 병역 기피자의 입국 허용과 금지, 각각 주장하는 근거는 무엇인지 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법, 이재만 변호사님 나오셨습니다. 설명정 잘 보내셨습니까? 예, 잘 보내고 있습니다. 네. 안녕하세요. 예, 병역은 국민의 신성한 의무 중에 하나 아니겠습니까? 예, 그렇습니다. 특별히 공인에 위치해 있는 사람이 병역을 기피했을 경우에 그 사회적인 파장이 참 큰데요. 앞서 보신 대로 유명 가수 입국 허용을 요청하는 행정소송이 1월 말 예정됐다가 연기됐다고요. 예, 그 병역을 국적 이탈로 병역을 기피한 그 유명 가수 유승준 씨가 지금 14년째 입국 금지가 됐죠. 그렇군요. 근데 이제 그 입국 금지를 위해서 이제 입국 비자를 발급해 달라고 LA 총영사관에 그 행정소송을 제기했어요. 근데 지금 사실은 병역 의무라는 것은 상당히 중요한데, 근데도 지금 병역 의무를 국적 상실로 결국 기피한 그런 사람들이 상당히 많이 있고, 또 고위공직자 자제 중에도 많고 뭐 연예인 중에도 꽤 많고 또 어떤 공직자 자제는 아들이 셋인데 셋 다 국적을 이탈하면서 외국 국적을 갖는 방법으로 병역을 기피한 그런 사람들도 있다고 합니다. 그런데 이제 유승진 씨는 왜 자기만 이렇게 오랫동안 입국 금지가 돼야 되느냐. 그래서 그 점에 대해서 형평성 문제도 제기하면서 소송을 제기했는데 이번 3월에 첫 재판이 열립니다. 그렇군요. 어쨌든 유승준 씨 입장에서는 억울한 감이 없잖아 있겠군요. 그럴 수도 있겠죠. 국민 정서는 반감이 있는 게 분명해 보이기는 한데 이게 법정에서는 법리적으로 해석을 해야 되지 않겠습니까? 네.
그 법적으로는 그 재외동포의 출입국과 이 법적 지위에 관한 법률 규정에 의해서 그 규정에 보면 5조에 이런 대목이 있습니다. 병역을 기피할 목적으로 국적을 이탈하거나 상실한 사람의 경우에는 네. 국내 체류 자격을 부여하지 않는다. 입국을 금지한다는 뜻이죠. 네. 그런데 그 조문에 또 이런 조문이 있어요. 근데 그 조문은 38살까지만 적용이 돼요. 나이 제한이 있군요. 예, 그러니까 38살까지는 못 들어오지만 38이 넘으면 들어올 수는 있어요. 네. 근데 유승준 씨가 지금 39살이에요. 그러니까 자기는 결국 38이 넘었으니까 들어올 수 있지 않느냐 이렇게 주장할 수도 있죠. 근데 네. 또 3호에는 또 이런 대목이 있어요. 그렇지만 국가의 안전 보장이나 또는 질서 유지 등 대한민국의 이의를 해칠 우려가 있는 경우에는 또 입국 금지를 할 수 있어요. 네. 근데 이제 유승준 씨는 그 예전에 출입국관리법에 그 조문으로 출입금지가 됐어요. 그러니까 대한민국에 이익을 해할 우려가 있다는 걸로 결국은 출입금지가 됐죠. 네, 그렇기 때문에 결국은 이 출입국관리법 외에 이 재외동포법의 5조 그 2항 3호에 의해서도 네. 이게 대한민국의 이익을 해칠 우려가 있다고 판단되면 이 소송에서는 승소하기가 좀 어렵지 않을까 이런 생각이 듭니다. 아무튼 그 출입국 관리법을 좀 개정될 필요성이 있을 것 같은데 새로 개정될 법안은 어떤 내용을 담고 있습니까? 그러니까 결국 이제 그 유승준 씨가 이제 그 해외 재외동포법이 아니고 그 14년 전에 못 들어온 건 이제 출입국 관리법에 11조에 이제 그런 대목이 있어요. 네. 대한민국의 이익을 해칠 우려가 있는 경우에는 출입 입국을 금지할 수 있다. 사실 이 조문이 이제 테러범들 뭐 이런 사람들을 위해서 만들어진 건데 네. 이제 그 조문을 적용해서 들어오지 못하게 한 겁니다. 포괄적인 적용이 된 거군요. 그렇죠. 근데 이게 너무 규정이 포괄 규정이니까 네. 이번에 개정안에서는 아예 그 병역 기피를 목적으로 국적을 상실한 사람도 결국 입국하지 못하도록 그 조항을 하나 더 넣겠다는 거죠. 네. 그래서 그 조항이 들어가면 이제 해석이 아니고 더 명백하게 그렇게. 그동안은 뭐 네. 대한민국의 이의를 해할 우려가 있는 자 이걸 갖고 입국 금지를 시켰는데 네. 이제는 병역 기피를 목적으로 국적을 상실했다거나 국적에서 이탈됐다고 한다면 네. 그런 사람은 그냥 입국 금지 시키겠다는 거죠. 그렇군요. 입국을 허용해야 한다라는 사람들의 입장을 들어보면 이렇게 병역 기피한 사람이 한두 사람이겠느냐 좀 억울하다 이런 주장도 있는 것 같은데. 그 연예인 중에서도 유승준 씨처럼 사실은 병역 기피를 목적으로 국적을 이탈한 연예인도 있습니다. 네. 그런데 활동 잘하고 있어요, 지금. 그래요? 그다음에 이외에도 병역 기피를 목적으로 국적을 이탈한 사람 많습니다. 네. 그래서 결국은 이제 군대 갈 나이쯤이 되면 한국 국적을 유지하면서 진짜 국내에 들어와서 군대 입대하는 사람도 있고 네, 네. 아니면 한국 국적을 포기해서 결국은 군대에 안 가는. 근데 그거는 본인의 자유예요. 네. 그러니까 본인이 입대할 나이가 되면 한국 국적을 가지고 들어올 것인지 이중 국적일 때도 네. 한국 국적을 포기하고 외국 국적을 취득해서 결국 그 병역을 마치지 않을 건지 그건 본인이 네. 선택할 수 있어요. 예, 그래서 그걸 본인이 선택한다고 해서 뭐라고 할 수는 없는 거니까. 그래서 그렇게 본인 그런 선택에 의해서 병역 기피랄까 뭐 이렇게 병역 면제를 받을 기피라기보다는 네, 병역 면제를 목적으로 국적에 이탈하는 사람 많이 있고 그런 사람이 입국 금지된 사례는 없습니다. 네, 그런데 네. 지금 유승진 씨 경우에는 병역 기피를 목적이라고 판단을 해서 유승진 씨처럼 국적을 이탈해서 결국은 병역 의무를 다하지 않았다고 해서 입국 금지가 된 사람은 유승준 씨가 네, 유일합니다. 유일한 거예요. 그러니까 네. 자기는 억울하다 이렇게 주장하고 있는 거죠. 뭐 충분히 그렇겠네요. 네. 그럼 이분 같은 경우는 국적 회복이 아주 영원히 어려운 건가요? 결국은 이제 우리나라 국적법에는 그 병역을 기피할 목적으로 국적을 결국 상실하고 다른 외국 국적을 취득했으니까 네. 이런 병역 기피 목적으로 국적을 상실한 사람은 다시는 국적을 회복할 수 없습니다. 네. 국적법에 그렇게 돼 있어요. 그러니까 지금 유승준 씨 경우에 가장 큰 쟁점은 유승준 씨가 국적을 결국은 상실한 것, 네. 결국 외국 국적을 취득하고 한국 국적 버린 것, 이것이 병역 기피의 목적이냐 아니냐. 이게 이제 결국 재판의 쟁점이 되겠죠. 네, 네. 그런데 이제 그 당시 상황을 보면 이제 2001년도인가에 그 당시에 그 유승준 씨 경우에는 입영영장이 나왔습니다. 네. 그러니까 입영영장이 나온 사람은 출국이 안 돼요. 네, 네. 근데 본인이 일본에 공연이 있다. 그러니까 불가피하게 공연을 갔다 오겠다. 그러니까 공연을 갔다 오겠다고 각서를 썼습니다. 네. 그 보증인도 다 하고.
그러고 이제 결국 병무청에서는 출국을 허가해 줬죠. 예. 근데 거기서 일본 공연을 마치고 나서 여러 가지 핑계를 대고 들어오지 않은 거예요. 그리고 들어오지 않고 바로 국적을 포기하고 네. 총영상 가서 포기하고 미국 국적을 취득한 거고 결국 그러니까 그런 상황. 그게 보증 섰던 지인들은 그때 5천만 원인가 벌금 냈어요. 네. 그 보증 섰기 때문에. 그러니까 결국은 그 당시의 상황이 재판의 쟁점이 될 텐데 네, 네. 이런 거를 보면 결국은 국적을 버린 것은 병역 기피의 목적이 있지 않았나라고 판단할 수가 있죠. 그렇겠네요. 그렇게 판단된다면 국적 회복은 안 되는 것이죠. 그렇군요. 아무튼 그 가수는 행정 소송을 내놓은 상태고 예. 이제 3월에 재판이 열리게 될 텐데 예. 그럼 법 쪽의 입장은 어떻게 지금 보고 있습니까? 그 이제 지금 얘기한 것처럼 결국 병역 기피 목적으로 국적을 버린 것 아니냐 이렇게 판단이 될 가능성이 매우 높기 때문에 네. 이 행정 소송에서 결국 자기가 입국을 비자를 발급받기는 상당히 어려울 걸로 그렇게 판단을 하고 있습니다. 그렇군요. 군대 문제에서는 아무래도 그 법리적 문제를 감정적으로 받아들여지지 않는 부분이 더 큰 것 같은데. 네. 처음부터 이제 유승준 씨의 입국 금지는 법리적인 것보다는 결국 그런 법은 없지만 네. 국민정서법이 있다면 국민정서법 위반이다. 일종의 괘씸죄. 그렇죠. 이제 그런 얘기가 이제 많이 네, 있었죠. 근데 이제 국내에 입국을 시키느냐 마느냐 이것은 이제 국가의 재량 행위이기 때문에 외국인의 경우에는 한국 사람은 그렇게 하면 안 되죠. 그렇겠죠. 근데 유승준 씨는 국적을 버렸으니까 이제 외국인이잖아요. 네, 네. 외국인의 경우에 국내에 들어오느냐 마느냐는 이제 테러범의 경우에는 뭐 우리가 할 수 있지만 네. 테러범이 아니다고 하더라도 그건 국가의 재량입니다. 근데 재량이라고 하더라도 뭐 대한민국의 이익을 해할 우려가 없는데 네. 이런 경우에까지 결국 입국 금지를 시키는 건 국적을 버렸다고 해서 결국은 병역 기피 목적이라고 해서 입국 금지를 시키는 것은 네. 이 조항을 너무 포괄적으로 해석하고 사실은 법리적으로 문제가 있는 것 아니냐 네. 이런 생각을 하는 시각도 있습니다. 네. 개인의 자유를 지나치게 좀 제한하는 그런 그렇죠. 생각도 드는데. 근데 그 유승준 씨 경우는 이제 그동안 쭉 보면 사실은 병무청이 너무 지나친 거 아니냐 이런 이제 얘기도 하지만 병무청 입장은 이렇습니다. 병무청은 오히려 유승준 씨한테 특혜를 많이 줬다는 겁니다. 외국에 내보내달라면 영장이 있는데도 내보내주고 네. 다 했는데 유승준 씨한테 제일 문제된 건 뭐냐면 모든 국민들한테 나는 갔다가 오겠다. 공연 마치고 와서 군대 입대하겠다라고 얘기한 겁니다. 네. 근데 그 얘기했는데 그 얘기를 그게 거짓말이 된 것이죠. 그렇죠. 그래서 그 부분에 대해서 결국 국민에 대한 어떤 실망감, 이런 국민에 대한 분노, 이런 문제가 결국 병무청으로 하여금 법무부 장관한테 이제 신청을 한 것이죠. 네. 대한민국의 이익을 해할 우려가 있다. 그러니까 입국 금지를 시켜달라 하고 병무청한테 요청했고 병무청이 그걸 받아들였어요. 그런데 지금 현재 상황 변화가 별로 없습니다. 그러니까 법무부의 입장도 변함이 없고 병무청의 입장도 지금 변함이 없다고 하는 그런 입장이기 때문에 입국 금지가 현재로서 풀릴 가능성은 이제 없는 것이죠. 그렇군요. 네, 공인이어서 더욱 죄를 물어야 한다는 것 이전에 국민의 한 사람으로서 지켜야 될 약속과 의무에 대한 경각심이 있어야겠다는 생각이 듭니다. 3월에 있을 재판 결과 또 한 번 많은 분들이 관심 있게 지켜보게 될 것 같은데요. 변호사님 오늘 귀한 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 시차를 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 연휴로 이어졌던 이번 주가 마무리됩니다. 날씨는 포근해졌지만 주말까지 비 예보가 있고요. 다음 주 초반에 반짝 추위가 있을 예정이라고 합니다. 한동안은 따뜻한 옷차림이 좋겠습니다. 한 주간도 마무리 잘 하시고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.